सत श्री अकाल, तुम देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं हाँ जज सिंह चाहल। अक्सर ही कहा जाता है कि जदों किसी का समा माड़ा चलता होवे तां उदों हर कोई काम पुट्ठा पैण लग पैंदा है। अजिहा ही कुछ हुण भारतीय जनता पार्टी दे नाल हुंदा भी दिखाई दिंदा है। वो कोई भी काम करदी है पुट्ठा पै जांदा है। एक पासे जिथे दिल्ली दे बार्डरां ते किसानी अंदोलन ने भाजपा दे नक विच दम कीता होया है, उधर दूजे पासे जदों भी हुण भारतीय जनता पार्टी कोई काम करदी है तां वो पुट्ठा पैंदा ही दिखाई दिंदा है। भारतीय जनता पार्टी दे वल्लों किसानी अंदोलन नूं फेल करन दे लई अते खेती कानूनां दे फायदे दस्सण दे लई पूरे देश दे विच एक मुहिम चलाई जा रही है, जिस दे तहत वख-वख तरह की प्रचार समग्री भी बनाई जा रही है। अते पंजाब भाजपा की भी ड्यूटी लगी है कि उसने भी पंजाब दे लोकां नूं इह यकीन दिवाउणा है कि खेती कानून उन्हां दे पक्ष विच ने। इसे प्रचार समग्री दे तहत ही एक पोस्टर जारी किया गया बीजेपी पंजाब दे ऑफिशियल फेसबुक पेज ते, जिस नूं लैके बहुत वड्डा विवाद खड़ा हुंदा दिखाई दिंदा है ते कई तरह के सवाल भाजपा ते उड़दे दिखाई दिंदे ने। कह सकते हैं कि मजाक की पात्र भारतीय जनता पार्टी बनती दिखाई दिंदी है। सब तो पहला तुहानूं दसदे हां कि यह पोस्टर आखिर बीजेपी पंजाब दे वल्लों जारी क्यों किया गया है। दरअसल MSP खत्म होने नूं लैके किसानां दे वल्लों खदशे जताए जा रहे हैं, जिस खदशे नूं दूर करन दे लई यह पोस्ट पाई गई है। अते इस पोस्ट दे विच सीधे तौर ते बीजेपी पंजाब ने लिखिया है, इस साउणी दे सीजन विच MSP ते फसलों की खरीद जारी है। सरकारी एजेंसियां ने हुण तक 77,957.83 करोड़ रुपए का झोना MSP की कीमत से खरीदा है। खरीद का 49% हिस्सा कल्ले पंजाब तो है, पर कुछ ताकतां किसानां नूं गुमराह कर रही हैं अते अपना एजेंडा चला रही हैं। दो हैशटैग भी इस पोस्ट दे विच वरते गए ने, MSP है और रहेगा। दूजा हैशटैग है मोदी विद फार्मर्स। ये पोस्ट पा के भाजपा ने यह दस्सण की कोशिश की है कि MSP ते खरीद केंद्र सरकार दे वल्लों हुण वधाई जा रही है, पर इस पोस्ट दे नाल एक पोस्टर भी बीजेपी पंजाब दे वल्लों पाया गया है, जिस नूं लैके सवाल खड़े होण लग पए ने। दरअसल इस पोस्टर दे विच जिस पंजाबी किसान की तस्वीर लाई गई है वो बिल्कुल पूरी तरह खेती कानूनां दे खिलाफ है। हरप्रीत सिंह हुशियारपुर दे रहण वाले ने। हरप फार्मर शायद तुसीं उन्हां नूं जाणदे भी होवो, पंजाबी कलाकार ने, बहुत सारे गाणियां दे विच भी पंजाबी गाणियां दे विच वो एक्टिंग भी कर चुके ने। अदाकारी दे फील्ड विच हरप फार्मर काम करते हैं। हरप्रीत सिंह उन्हां दा वैसे पूरा नाम है। अते जदों ही ये पोस्टर सोशल मीडिया ते वायरल होया, लोकां ने हरप फार्मर नूं मैसेज करने शुरू कर दिते, फोन करने शुरू कर दिते कि तुसीं तां किसानी अंदोलन दे विच ਸਿੰਘੂ बार्डर ते बैठे होए हो अते दूजे पासे पंजाब दी भाजपा दे वल्लों तुहाडी फोटो ला के ही किसानी अंदोलन दे खिलाफ खेती कानूनां दे पक्ष विच प्रचार किया जा रहा है कि तुसीं खेती कानूनां दे पक्ष विच हो। इस तो बाद जवाब दिता फेसबुक ते लाइव होके हरप फार्मर ने की क्या उन्होंने भाजपा नूं तुहानूं सुना दिंदे आ। बीजेपी पंजाब जिहड़ा फेसबुक पेज आ, उन्होंने मेरी फोटो अपने फेसबुक पेज ते लाई आ। एक उपर लिखिया होया कैप्शन विच असीं किसानां दा इन्ने करोड़ रुपए का अनाज चक्के आया तो असीं MSP दे रहे हैं, दिंदे रवांगे, बला बला कितना कुछ कहता। तो थल्ले मेरी फोटो लाई हुई आ जी 6-7 साल पुरानी आ। मैं ते ਸਿੰਘੂ बैठा है ना, ते ये गधे है ना, बेशर्म जिन्होंने कह सकते आप, बड़ी बेशर्म की हद इन्हां दी। ते ये बेशर्म लोग मेरी फोटो चक के पाई जाते हैं। मैं इसलिए कहना है कि तुसी प्लीज़ सारे जने BJP के पेज ते जाओ पंजाब दे, वो जी उन्होंने पोस्ट पाई हुई आ प्लीज़ उन्होंने रिपोर्ट कर दो ताकि चक्की जाए, उन्होंने पता लग जाए कि इस फोटो की रिपोर्ट हुई आ। तो मैं अपने एक मित्र वकील नाल भी गल की, वो भी लीगल नोटिस भेजूगा इन्होंने, बट ये सरकारां वाले ने इन्होंने लीगल नोटिस का की भाया है ना, की गौलदे ने मेरे लीगल नोटिस नूं, बट तुसी प्लीज़ जाके रिपोर्ट करो। बीजेपी पंजाब दे वल्लों सोशल मीडिया ते ये जो पोस्ट पाई गई है, इस दे थल्ले कमेंट्स भी लगातार भाजपा के खिलाफ ही आउंदे दिखाई दिंदे ने। अते कमेंट्स दे विच जिवें कि हरप फार्मर ने भी लोकां नूं अपील कीती है, सद्दा दिता है, उसे दे तहत लोग भी इस पोस्ट ते जाके बीजेपी के खिलाफ, इस पोस्टर के खिलाफ कमेंट करते दिखाई दिते। सिर्फ ये पोस्टर ही नहीं, भाजपा दे होर भी पैंतड़े पुट्ठे पैंदे दिखाई दिंदे ने। किसानां दा साथ पंजाब के हर वर्ग के वल्लों दिता जा रहा है, आड़तिया वर्ग
ਵਰਗ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ CRPF ਲੈ ਕੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆੜਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ, ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ, ਆੜਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਆੜਤੀਆ ਵਰਗ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ 61 ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਰਲ ਗਏ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ CRP ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੇਡਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਔਰ ਆੜਤੀ ਇੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਏ ਵੀ CRP ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ, ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ CRP ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਰੇਡਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰੇਡਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰੇਡ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ, ਮਾਰੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਰੀਕੇਬੱਧ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ? ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ CRP ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ, BSF ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗ BJP ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਛਾਪੇ ਮਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ BJP ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰੀ ਵਿरोधी चेहरा भी भाजपा का नंगा हो गया है। इससे केंद्र सरकार का, बीजेपी का एंटी फार्मर के साथ साथ एंटी व्यापारी, एंटी आड़तीय चेहरा भी नंगा होता है। ये आड़तीय लंबे समय से किसानों के साथ उनके संघर्ष में कंधे के साथ कंधा लगा के खड़े हैं, जिसकी वजह से केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी और उनके मंत्रिमंडल के साथियों के द्वारा कभी इनको विचौलिया, कभी दलाल कहा जाता है और कभी तंग परेशान किया जाता है। मैं मोदी साहब को कहना चाहूँगा कि ये जो आड़तीय हैं इनका किसानों के साथ नाखून और मांस का रिश्ता है। लंबे समय से ये पारिवारिक संबंध जो है बने आए हैं और आड़तीय हमेशा किसानों के लिए एक बैंक के रूप में और सर्विस प्रोवाइडर के रूप में सेवाएं देते आ रहे हैं और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सो कृपया करके सिर्फ और सिर्फ इनको किसानों के इस संघर्ष से पीछे हटाने के लिए इस तरीके की हल्की और होछे दर्जे की कार्रवाई केंद्र सरकार द्वारा अत्यंत निंदनीय है। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪੈਂਤੜੇ ਤੇ ਮਾਤ ਪੈਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਜੀਓ ਸਿਮ ਲੋਕ ਹੋਰਨਾਂ ਨੈਟਵਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਖੰਨਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੀਆਂ ਸਿਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੈਟਵਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਮਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟ ਕਰਵਾ ਲਓ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੇ ਟਾਵਰ ਲਗਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਵਰ ਹਟਵਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜੀਓ ਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਮਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨਾਲ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਸਿਮਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਟਿੱਬਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਕੁਝ
ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦਾ ਟਾਵਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਟਾਵਰ ਵੀ ਹਟਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਾਵਰ ਹਟਵਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਘਰ ਤੋਂ ਜੀਓ ਦਾ ਟਾਵਰ ਵੀ ਹਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੀਓ ਟਾਵਰ ਹਟਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜੀਓ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਬਾ ਥਾਣੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜੀਓ ਦਾ ਟਾਵਰ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਟ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਟਿੱਬਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੇ ਟਾਵਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਖੁਦ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਵੀ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟਾਵਰ ਲਗਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪੈਂਤੜਾ ਪੁੱਠਾ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋ ਸਕਣਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹਰ ਪੈਂਤੜਾ ਪੁੱਠਾ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਖਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ YouTube ਤੇ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ Facebook ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Facebook ਤੇ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦਾ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ